श्री वाहेगुरु। काहूँ लै पाहन पूज धरियो सिर, काहूँ लै लिंग गरे लटकायो। सवैये हुंदे ने जिहड़े जां पौड़ी होए, उन्हां दा भाव अंतली पंक्ति विच हुंदा है। सो सारे सवैयां दे भाव सतगुरां ने अंतली पंक्ति च बख्शिश कीते ने। तो इस पावन सवैये विच भी सतगुर ने जिक्र कीता है। बहुते लोग भरम नूं ही धर्म समझ लैंदे ने, जां कहिए आपां कह सकदे हां भरम ने धर्म की पोशाक पाई हुई है। बंदे नूं लगदा है मैं धर्म निभा रहा, पर अंदर तो फरोल के वेख्या जाए ना जे गुरु के नज़रिए नाल वो भरम ही हुंदा है। तां करके सतगुरां ने अपने ज्ञान शब्द बाणी दे नाल उस भरम नूं दूर कीता है, तां जो मनुख असल जीवन विच धर्म कमा सके। हुण आम तौर ते जदों भी रब दे पूजण दी गल आउंदी है ते सच जाणिओ अज भी आपां वेखदे हां जिन्नी तवज्जो किसी आकार नूं किसी पत्थर नूं दित्ती जांदी है, रब्बी गुणां नूं नहीं दित्ती जांदी। तो सतगुरु ही बख्शिश करते हैं। धन सच्चे पातशाह की बाणी च बड़े ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो धन गुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव जी कोल एक बार पंडित आया सी चतुरदास। आखन लगा तुहाडा साल ग्राम कित्थे है, तुहाडी मूरत कित्थे है, तुहाडी तुलसी दी माला कित्थे है, तुसीं किद्दां बंदगी करदे हो। ते मेरे गुरुदेव ने कहा साल ग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला, राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला। गुरुदेव कहते ऐ चतुरदास पंडित, मेरे वास्ते वाहिगुरू दे याद उहदा सिमरन ही साल ग्राम है। मैनू ध्याउना हाँ, हे बिप हे पंडित, मेरे वास्ते एहो ही साल ग्राम की है भगवान समझिया जांदा सी। नेपाल का वो इलाका है जिथे गंडकी नदी लंघदी है। तो जिथे ग्राम है साल दे रुख ने, वो नदी ਉਹਦੇ छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं चिट्टियां धारियां वाले। सो जदों आपां वेखदे ਉਹਦਾ इतिहास विष्णु जी दे नाल जोड़िया जाता है। तो तां करके कहा जाता है विष्णु का प्रतीक है, ये भगवान का प्रतीक है। तो मेरे साहब कहन लगे हे चतुरदास, साल ग्राम बिप पूज मनावो। ऐ बिप ऐ चतुरदास, मैं वाहिगुरू की पूजा उहदी याद सदा ही अंदर बना के रखदा। मेरे वास्ते हुई साल ग्राम सुकृत तुलसी माला, चंगी किरत करना ही तुलसी दी माला है। जेड़े सोहनी किरत करन वाले ने उन्हां वास्ते किरत ही माला बन जाती है। किरत दे विचों ही करते नूं सलाह लैंदे ने। राम नाम जब बेड़ा बांधो, दया करो दयाला। तो साहब कहते काहे कलरा सिंचो जन्म गवाओ, काची टहग दीवाल काहे गच लाओ। गुरुदेव कहन लगे है पंडित जी, जिवें कोई कलर नूं सिंची जाए उहदे चों कोई फसल नहीं प्राप्त होने वाली। इस वास्ते ये जिहड़े कर्म तुसीं करदे हो, ये बार बार करिया प्राप्ति नहीं कुछ भी होनी। जन्म गवाओ, जन्म जरूर अजाई चला जाता है। तो गुरुदेव ने कहा जिवें कच्ची दीवार होए, बंदा बाहर तो पलस्तर लाई जाए, चूना लाई जाए, की लाभ है, अंदर तो ते कच्ची है। काची टहक दीवाल काहे गच लाओ। तो गुरुदेव ने आख्या भी जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो बार बार, जीवन ते बदल नहीं रहा, कोई रब्बी प्यार नहीं। गुरुदेव कहते फिर इस कर्म नूं बार बार दोहराया भी कुछ प्राप्ति नहीं होनी। तो सतगुरां ने बचन बाणी च बार बार आखे ने, कारण इक्को ही है, असी धर्म ते भरम की पहचान कर सकीए, असी भरम नूं ही धर्म ना समझिए। तो जिथे गुरु का बोध होएगा, सिक्ख्या होएगी, जिग्यासा होएगी, जरूर वो जीवन भरम चों बाहर निकल के, तां ही आपां वेखदे हां धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह चल मरदाने आपां चलदे हां, दुनिया का भला करना है। तो वडियाई है गुरमुखो धर्मी जन दी, जिन्हों कुछ प्राप्ति हुंदी है ना रब दे घर दी, वो वंडदा जरूर है।
ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿੰਦਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋ ਭਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਲੋਕੀ ਭਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਤਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਕੱਲੇ ਤਰਕ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਵਾਕਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਜਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਲਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਹਣ ਨੂੰ, ਪਾਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਥਰ,
ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਤਾਰ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵੀ, ਜੇ ਧਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲ ਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਸੋ ਪਾਹਣ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲ ਨੀ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਿਰਜਿੰਦ ਜੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀ ਲਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਤੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ। ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਗੁਣ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਹਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀੜੀ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੇ, ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਵਧੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਥੇ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਥਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜੇ ਦਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਣੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ। ਤੋ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਲਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਲੇ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੱਤ ਬਰਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਬੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਸੱਤ ਬਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰੀ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਿੰਦਾ, ਬਰਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਲਸੀ।
ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਰੇ ਪੁਰਾਣਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ ਚਰਨ ਛੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਪਛਾਂ ਕੋ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਓ, ਕੋਈ ਪਛਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਪੈਰ ਕਰ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਸਾਖੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਲਿਓ, ਜੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਕ ਹਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਦੀਚੀ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੈ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੁਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਲੱਭੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੈ ਹੋ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੈ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਉ ਲਰ ਪਰਿਆ, ਤੁਝੈ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਕਰ ਮੁੜ, ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤ ਬਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਣਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਨਾ।
काहूँ लख्यो हर अवाची दिशा में, काहूँ पछां को शीश निवायो। कोई पच्छम दे वाले पासे नूं अपना सिर झुकाउंदा है। को बुतान को पूजत है पश, पश दा अर्थ है पशु। गुरुदेव कहंदे कोई बुतां नूं पूजदा है, पूजी जा रहे ने बाहरी तौर ते, क्योंकि खतरा नहीं है उन्होंने पूजिया। जागत गुरु नाल जुड़न दा खतरा हुंदा है, क्योंकि गुरु तब्दीली चाहुंदा है। बुत ने की कहना, जिहड़ा मर्जी संदूर ला दो, जिहड़ा मर्जी हार पा दो। माफ़ करना हकीकत है, वो करना सौखा है। जागत गुरु आ शब्द नूं सुनना बड़ा औखा है, मनना बड़ा औखा है, क्योंकि तब्दीली चाहिदी है। गुरु बदलाव चाहुंदा है जीवन दे अंदर, तो उत्थे फिर कोई खतरा नहीं हुंदा। जिथे साडा हंकार ना टुटदा होए, हंकार नूं कोई खतरा ना होए, मन उधर भज भज के जांदा। वो काम मन नूं औखे नहीं लगदे, क्योंकि हंकार पहाड़ां ते बंदा चढ़ जाएगा, क्योंकि हंकार बचिया रहना है। लोकां नूं दसेगा भी मैं नंगे पैर ही पहाड़ां ते चढ़ गया बहुत उच्च। औखे तो औखा काम मन कर लैंदा है, क्योंकि हंकार बचिया रह जाता। सौखे तो सौखी है, अमृत वेले उठना है, बाणी पढ़नी है, अपनी किरत करनी है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको, की औखा है? ये करना औखा है, क्योंकि हंकार नहीं है, उत्थे उचेचता ही नहीं है कोई। मैं कई बार खैर तुहाडे नाल गाथा सांझी कीती है। वो पहाड़न जा रही है बीबी, अपना पुत्र गोदी चुकिया होया, कुछड़ चुकिया होया, पहाड़न जा रही है उत्ते चढ़दी। नाल कोई साधु है, 2-4 कमंडल ने, पोथियां ने, 5-7 चोले ने, एक झोली है, एक खुंडी है, नाल वो भी चढ़ता जा रहा। जो कुछ दूरी तक उत्ते गए तो थक गया साधु विचारा, तो बीबी नूं कहन लगा भी बीबी इदां करदे आ, तू भी पहाड़ चढ़ रही है भार लैके, मैं भी पहाड़ चढ़ रहा है, थक तू भी गई है, थक मैं भी गया, कुछ समा आराम करके चलते हैं। वो बीबी कहन लगी बाबा जी ध्यान नाल गल करो, भार तुसीं चुकिया होना, मैं अपना पुत्र चुकिया है। उहदा अर्थ की है? अपनेपन का कोई भार नहीं हो। जिथे अपनापन होएगा ना जीवन च, बाणी नाल, नाम नाल, सेवा नाल, किसे नाल भी अपने, हुण परिवार दे नाल अपनापन है, भज्जे जाने ना आपां किरतकार करन, कोई औखा लगदा है? अपनेपन का बोझ नहीं है। सच जाने उत्थे जदों अपनापन बन गया मालक नाल। जे अपनापन नहीं बनया, बाहर तो जो मर्जी चुकी फिरीए, की होने वाला? बोझ ही है सच जाने, कुछ नहीं बदलने वाला। होर हंकार मन च प्रबल हुंदा जांदा है। सतगुरु आखदे ने को बुतान को पूजत है पश। अगे बचन कीता को मिरतान को पूजन तायो। कई मरिया नूं पूजी जा रहे ने, माफ़ करना, जिंदियां नूं नहीं असीं संभालदे। मैनूं कहण देना, हुण सितंबर का महीना आ रहा है, खीरां दे डोले भज के तुरने ने आपां गुरुद्वारियां वाल। भाई याद आउणगे भी हुण श्राद्ध आ गए ना, माफ़ करना। सच जाने इदां ही वापरदा है ना। मेरे गुरुदेव की है मिरतान को पूजन। सच जाणिओ कि साल च उन्हां नूं इक्को महीने भुख लगदी, अगे पिछे फिर कौन प्रबंध करता होएगा? मेरे गुरुदेव कहन लगे कोई मिरतान को पूजन तायो। मड़ियां नूं पूज रहे ने, कबरां नूं पूज रहे ने, किन्ने ने आ साडी पंजाब दी धरती ते वेखी। कोई जठेरियां नूं पूज रहा, कोई किदां है। हरेक पिंड दा अपना एक खेड़ा है, एक मड़ी है। सच जाणे किन्ना भरम दा फैलाव किन्ना है, ते धर्म किन्ना सुंगड़िया होया। जे असल धर्म की गल करिए बहुत घट मिले। भीड़ का रौला बहुत उच्चा सुनता है, भीड़ च समझ बहुत घट होंदी है, समझ बड़ी थोड़ी है। धर्म का रौला बड़ा है, पर धर्म की समझ बहुत थोड़ी है। सच जाने जे समझ होंदी, साडा समाज इदां दा ना हुंदा जैसा है। वेखदे हैं, डर लगता है ना, सारे भज रहे हैं विदेशों में। नाले कहने आपां माड़े है जी, पच्छम की सभ्यता, नाले फिर झोले चुक के मेरे वर्गे कथावाचक पहलों भजते ने। माफ़ कर कि क्यों? प्रैक्टिकल है ना। सच जाने समाज कोलों डर लगता है ना। धियां जिस धी नूं निकल लग्या रात नूं डर लगता होए, लाणत ऐसे समाज ते। सच जाने की करना वो बाहर दे धर्म का, उस धर्म के कर्म का, जिथे ऐसा डरावना समाज होए। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, मेरे साहब ने बख्शिश की, कोई लाभ नहीं होगा। जो मर्जी हो जाए डंबर, तो धर्म का रौला बड़े वड्डे व्यापक रूप के अंदर है। करोड़ां लोग नहीं, पर धर्म की समझ कोटन मैं नानक को नारायण जी चीज।
ਸਮਝ ਬਹੁੜ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭੀੜ ਥੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਭੀੜ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੀੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭੀੜ ਦਾ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਬੋਧ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਤਾਇਓ। ਕੋ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਇਸ ਕੂਰ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕੂੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਤ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਤ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਈਸਵੀਏ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।